ke sini. Salat dulu baru kuntum ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض
أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنك عفو. اللهم إنك عفو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين إذا
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم يا الله اغفر لي تحب العفو اللهم ارزقنا فمن تحب العفو Kita lanjutkan dengan suatu itu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما
عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك اللهم الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم dibagi lagi nih. Sini ya. Berapa menit Ustaz? Nanti dia dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustaz Oong, Ustaz Hambali, dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama dan yang tentu paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang ke-17 ya. Luar biasa. 17 ya. Entar lagi udah lebaran. Yang ke-17 ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak. Bahkan kalau kita hitung nggak mungkin bisa dihitung ya. Ada yang bisa ngitung nggak? Dari bangun tidur sampai sekarang, ada yang bisa ngitung? Nggak ada kan? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau kalian mau ngitung-ngitung nikmat yang aku berikan, la tuhsuha, tidak akan mungkin bisa dihitung. Bahkan mungkin nikmat yang paling kecil sekalipun. Nikmat apa yang paling kecil misalnya?
Ada yang di sini nggak bisa pipis. Itu sesuatu yang kecil kan? Yang nggak diperhitungkan itu. Tapi kalau dioperasi di rumah sakit berapa kira-kira setahun? Betul. Luar biasa ya kalau kita lihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ya menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Izinkan saya sebagai muridnya Ustadz Oong, karena saya dengan Ustadz Hambali itu alumni apa tuh Ustadz? Iya, meskipun saya mungkin nggak lulus kali, karena waktu itu nggak lanjut itu kuliah ya, ada kesibukan lain. Dan itu kata Ustadz Oong bukan alasan itu sebenarnya. Teman-teman sekalian, kita sudah di malam ke-17 dan pertama kita harus bersyukur tuh. Karena tidak semua umat Islam meskipun dia menyatakan beriman kepada Allah, tapi tidak diberikan nikmat sehat. Jadi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, ini 3 nikmat yang sangat luar biasa. Jadi kalau salah satunya hilang, ya bermasalah. Misalnya nikmat sehat ya, berkurang saja. Sakit gigi misalnya ya, meskipun kita mengaku beriman, mengaku Islam, kira-kira sholatnya tambah khusyuk atau enggak? Pasti berkurang. Karena itu kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering disampaikan mungkin oleh para ustadz, Ustadz Oong, Ustadz Hambali, Ustadz Mahfan, dan ustadz-ustadz yang lainnya, ayat 183 dari Al-Baqarah. Ada yang hafal nggak? Oke, ada yang hafal, silahkan dibaca. Kita dengarkan. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, langsung cash tuh hadiahnya. Bayangin itu. Bahkan kalau di dalam hadis itu, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Kalau kita baca 1 huruf dalam Al-Quran, dapat 10 itu ya. Alhamdulillah. Falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 1 huruf itu hitungannya bukan 1 pahala, tapi 10, itu 10.000 itu. Luar biasa itu. Satu orang sudah mengamalkan 1 hadis itu. Wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, alif itu 1 huruf, lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi 3 huruf. Ya, jadi kalau saya baca alif lam mim dapat 30.000 itu. Kalau dihitung. Nah, kenapa kemudian kita itu tidak merasa tertarik untuk membaca Al-Quran, padahal di dalam hadis Rasulullah tidak mungkin berbohong kan? Karena balasannya nanti. Coba sekarang 100.000, 30.000 ya alif lam mim. Pas aja lagi tuh. Habis itu sekarung. Karena memang agama itu tidak mengiming-imingi sesuatu yang sifatnya fisik. Ya, uang itu kan kalau dibeliin bakso sekali itu habis sudah. Tapi kita oleh Allah dan melalui Rasulnya dijanjikan sesuatu yang memang nanti setelah kita berpulang ke rahmatullah. Karena kita ini sekarang lagi jalan-jalan nih di muka bumi. Di muka bumi jalan-jalan karena tempat kita bukan di sini kan. Makanya ketika orang sudah wafat disebutnya apa? Meninggal dunia. Meninggalkan dunia maksudnya. Ada 2 hal, kalau nggak meninggal dunia ya ditinggalkan oleh dunia.
Nah, teman-teman sekalian, tadi yang dibacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sering kita baca itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman. Lanjutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kalau ada orang yang tidak berpuasa, kita jangan terlalu ribet. Gak usah repot-repot kita. Kamu kok nggak puasa sih? Karena puasa itu hanya diperuntukkan oleh kepada orang-orang yang beriman. Misalnya kalian menemukan di jalan ada orang yang kemudian nggak puasa, lah berarti dia orang beriman atau bukan? Ya belum tentu juga. Bisa saja dia perempuan kemudian apa? Berhalangan. Bisa saja seperti itu. Atau mungkin saja dia memang bukan orang Islam, bukan orang yang beriman. Nah, pada kesempatan kali ini karena waktunya terbatas, Ustaz. Izinkan saya yang fakir ilmu ini, mungkin teman-teman sekalian juga sudah sering mungkin ini mengulang saja ya. Kemudian siapa yang kemudian orang yang beriman itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Hah? Orang yang berpuasa? Ya iya, orang yang berpuasa tadi. Orang yang bertakwa. Betul. Siapa lagi? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna, ya benar itu. Terus apa lagi? Banyak sekali dalam Al-Quran. Salah satunya tadi yang saya sebutkan itu. Izinkan saya menyampaikan surat Al-Mu'minun. Surat keberapa itu? 23 ya. Surat ke-23 ayat 1 sampai 11. Bisa udah hafid ya. Qad aflahal mu'minun sampai fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Bos, 10.000 tuh. Ayo, coba. Yang kuat suaranya. Nah, coba yang berani untuk 10 ayat tadi ya? 11. 11 ayat. Ini. Waduh. Padahal hadiahnya 2 kali lipat. Masya Allah. Padahal nunggu-nunggu nih. Kira-kira dikurangi nggak masalah enggak nih? 1 ayat aja kita.
Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau kita baca satu huruf Al-Quran dapat berapa? 10.000? Enggak gitu. 10 kebaikan. 10 kebaikan. Jadi 10 kebaikan itu sebenarnya hitungannya bukan 10.000. Lebih dari itu. Tidak terhingga. Bahkan kalau kita puasa itu hitungannya bukan segitu ya. Kemudian siapa orang-orang yang beriman? Qad aflahal mu'minun. Siapa orang-orang yang beriman itu? Dilanjutnya. Jadi kalau kita menafsirkan Al-Quran itu, para ahlul Quran, para mufassir itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi siapa orang-orang yang beriman tadi? Di ayat 183 Al-Baqarah sebelah kiri di mushaf agak ke atas dikit gitu. Nah, itu biasanya ditafsirkan dengan Al-Quran yang lain atau ditafsirkan dengan ayat yang lain. Jadi nggak boleh kemudian mentang-mentang saya udah SMA nih, SD misalnya ya. Nah, saya bisa menafsirkan, nggak gitu dengan otak gitu ya. Nah, yang paling utama adalah tafsirul Quran bil Quran. Kita nafsirin Al-Quran itu dengan Quran. Itu para sahabat dulu ya. Saya kurang tahu kalau ada orang-orang sekarang kemudian menafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri. Karena banyak seperti itu ya. Kemudian tanpa kemudian melihat lagi Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Sehingga ya penafsirannya ngaco. Nah, siapa orang-orang yang beriman? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Hah? Mengenal artinya? Kenapa? Fokus. Fokus. Apalagi? Ya? Tumaknina. Enggak 7 menit ya. Kalau tadi kita laksanakan sholat tarawih kelamaan apa kecepatan? Kalau enggak besok 1 lembar. Nah, khusyuk itu kalau di dalam surah Al-Baqarah juga, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu kalau kita sholat itu seakan-akan kita berjumpa dengan Allah, merasa dilihat oleh Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, pastilah Allah melihat kita. Atau kalau bahasa kita itu serius. Jadi nggak boleh Allah serius. Entah itu dari bacaannya ataupun gerakannya. Jadi teman-teman ya, karena saya tahu kalau di Komplek Muhammadiyah kan saya muka-mukanya tahu sebagian. Jadi bahkan di SMA sekalipun itu masih kayak anak-anak TK gitu, nggak serius. Padahal itulah ciri-ciri orang yang beriman. Nah, siapa lagi dong ciri-cirinya? Kalau nggak kita, siapa lagi orangnya kalau bukan kita? Jadi kalau kita sholat, maka seriuslah dengan bacaan kita, dengan gerakan kita. Jangan kemudian kita main-main. Karena saya kan masih kecil saat. Saya juga dulu pernah kecil. Oke lah, mungkin kalau anak TK gitu ya, mereka masih main-main ya, karena mungkin mereka nggak tahu. Tapi kalau seumur kalian, saya kira sudah tahu tuh hukumnya seperti apa. Nah, karena itu ciri yang pertama dari orang-orang yang beriman yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah itu, kemudian ada yang menafsirkan dengan ayat yang lain, salah satunya dengan surat Al-Mu'minun ini, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian apa lagi? Yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi ciri yang kedua adalah teman-teman pernah nggak
ngomong dengan bahasa binatang. Hah? Pernah dengar nggak? Sering. Kalau pernah dengar sering, saya pun mungkin tiap hari itu. Apalagi di Jakarta ya. Itulah kemudian kalau kita di kampung, kita jarang tuh dengerin bahasa-bahasa binatang. Sehingga telinga kita itu enak kayaknya, gimana Ustaz ya. Tapi kalau di Jakarta, di mana apalagi di sekolah ya, mungkin teman-teman baik, orang-orang baik, kita orang-orang baik, tapi begitu berbaur dengan yang kurang baik, maka lambat cepat atau lambat bisa saja terpengaruh. Ya enggak? Ada yang ngerasa seperti itu enggak? Dulu saya kok nggak pernah ngomong ini ya, tiba-tiba kok ngomong aja. Karena itu kebiasaan. Maka sesuatu kebiasaan itu hanya bisa dilawan dengan kebiasaan. Ada yang ngerokok nggak di sini? Benar. Ada yang nggak ngerokok? Ada. Pengen ngerokok? Oh, kirain. Jadi ada yang nggak bangun subuh? Ada yang masih dibangunin? Banyak. Nah, hal yang semacam itu kalau nggak dipaksa, maka sampai kakek-kakek kita nggak mungkin bisa. Kenapa kemudian teman-teman kita yang sudah kuliah, bayangkan SMA, itu susah untuk sholat karena dari kecil nggak dipaksa. Kasihan gitu. Kasihan. Padahal itu awal dari pembiasaan sebenarnya. Jadi paksaan itu nanti akan kemudian tidak melulu dipaksa ya. Jadi awal-awal itu kita harus dipaksa. Jadi kebiasaan yang buruk hanya bisa dihilangkan dengan kebiasaan yang baik. Tanpa itu nggak mungkin bisa. Harus dipaksa. Aduh, ya awal-awal dibangunin lah, dibangunin. Tapi dengan berjalannya waktu teman-teman akan biasa. Nah, misalnya kenapa kalau puasa Ramadan kita ngerjainnya mudah atau enteng banget gitu ya? Kenapa? Karena terbiasa dan semuanya melaksanakan. Coba yang Senin Kamis. Lebih berat Senin Kamis atau puasa Ramadan? Senin Kamis. Karena kita tidak terbiasa. Tapi begitu kita biasa, maka insya Allah. Nah, kalau Senin Kamis itu kan ya semua orang puasa. Begitu keluar, udah semuanya makan. Kita sendiri nggak makan tuh. Batal nggak ya? Batal nggak ya? Ya seperti itu. Nah, ya. Karena memang kita belum terbiasa. Maka yang kedua ini adalah menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Apalagi ini yang tidak bermanfaat ya. Apalagi yang kemudian menyimpang, perkataan jorok dan lain sebagainya. Dan itu sangat mengurangi pahala puasa. Kata Allah, saya nggak butuh tuh orang yang kemudian niat berpuasa tapi kemudian berkata kotor. Jadi ada dua hal. Ada yang secara fikih batal puasanya, misalnya kita minum tuh di siang hari, minum seperti ini misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan sengaja ya batal itu. Tapi mungkin dia nggak batal secara fikih. Tapi ada di lain sisi itu batal. Apanya yang batal ya? Pahalanya berkurang, bahkan minus. Kita hanya dapat dosa. Kam min shaimin kan? Itu sering disampaikan. Ada yang hafal nggak? Kam min shaimin. Lanjutin dong. Laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Jadi ya puasa ya hanya menahan lapar dan hanya menahan haus. Sama seperti burung misalnya. Pak Ong mungkin di rumah punya burung. Jadi burung itu bisa puasa loh. Coba kalian ajak sahur. Kalian punya misalnya burung. Ajak sahur. Waktu sahur bangunin, suruh makan. Sama seperti kita gitu. Kira-kira mati nggak? Nggak bakal mati. Itulah puasa burung seperti itu. Puasanya binatang rendah banget kan. Nah, kita nggak mau itu hanya sekedar menahan lapar dan haus. Kita maunya ya menahan
semuanya, menahan perkataan kita, menahan perbuatan kita dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau tingkatan para nabi dan rasul itu menahan pikiran dan hatinya bermaksiat. Dan itu memang susah ya Ustaz ya. Mungkin Ustaz Aung bisa itu. Masya Allah. Dan, memang perlu itu. Jadi tingkatannya itu menahan lapar, menahan sesuatu perbuatan atau perkataan yang dilarang, atau menahan yang sifatnya sangat halus itu ya hati ya, perbuatan hati. Ada puasanya orang umum, orang awam ya, biasa itu. Bahkan sebenarnya bukan puasanya orang awam ya, puasanya semua makhluk. Kalau dia katakan seperti itu. Ada puasa orang khusus, tadi saya sampaikan, bisa menahan perkataan dan perbuatan yang tercela. Kemudian ada yang sangat khusus sekali, yaitu para nabi dan rasul itu. Kemudian yang ketiga adalah siapa ciri-ciri orang yang beriman itu? Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakatnya. Jadi kalau sudah mencapai nisab ya, Ustaz ya. Nisab itu berapa itu kalau dihitung ya? Teman-teman yang di SMA itu mungkin udah dia berapa? Ramadan. Nisabnya 85 gram ya, emas ya. Dan juga mencapai haul, mencapai setahun. Kalau kita ya kalau mau ngitung ya tiap Ramadan kita keluarkan itu. Nah, itu pembahasannya panjang itu. Nanti Ustaz Aung yang akan menjelaskan itu. Ustaz Hambali ya, Masya Allah. Dan itu tidak semua Ustaz bisa menjelaskan secara rinci itu. Karena mengenai matematika itu, hitung-hitungan itu. Nah, teman-teman sekalian, kemudian yang selanjutnya adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya itu tidak menyemai di sembarang tempat istilahnya ya. Dan tidak, kalau ini yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan itu tidak menjadi wadah untuk setiap orang. Kalian ngerti pasti kan? Karena itu jangan sembarangan itu. Nah, itu termasuk orang-orang yang dikatakan ciri-ciri orang yang beriman itu bisa menjaga itu. Nah, itu yang keempat ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah apa yang kelima? Yang kelima apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yaitu orang-orang yang amanah. Jadi yang amanah itu tidak hanya sekedar misalnya bagi pemimpin, nggak hanya itu. Kita sebagai pelajar, amanahnya apa? Ya belajar. Mana ada orang sekolah nggak belajar, aneh ya? Orang yang nggak sekolah aja belajar, apalagi yang sekolah. Nah, karena itu di momen Ramadan itu sebenarnya adalah momentum belajar. Kenapa begitu? Belajar itu identik dengan membaca, ya enggak? Ayat Al-Quran turun kapan? Di bulan? Ayat yang pertama atau surat yang pertama yang turun surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi momentum Ramadan sebenarnya momentum literasi namanya ya. Membaca dan menulis. Atau paling tidak ya membaca, belajar gitu ya. Jadi teman-teman setiap hari harus membaca. Bahkan kalau saya boleh usul, setiap kemanapun harus bawa buku. Kalau nggak bawa buku sesuatu pelanggaran. Ya, meskipun yang dibaca mungkin judulnya ya. Ya bawa aja kemana-mana. Kalau nggak biasa ya kadang hilang. Tiba-tiba ditaruh aja di kantin. Tapi dengan berjalannya waktu tadi kebiasaan tadi ya. Karena memang kita harus dipaksa. Untuk bisa itu harus dipaksa, bisa baru kemudian biasa dan luar biasa. Tanpa itu nggak bisa karena itu prosesnya ya. Kenapa kemudian di level SMP, SMA atau SD itu masih diatur?
Karena di awal itu gagal, dipaksa istilahnya ya, oleh orang tua atau mungkin oleh guru gitu ya. Nah, kembali ke tadi menjaga amanah, itu penting itu. Teman-teman harus belajar dengan sungguh-sungguh. Bahkan orang yang belajar dengan sungguh-sungguh ya balasannya bukan main-main tuh. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Man kharaja, barang siapa yang keluar atau barang siapa yang belajar, man kharaja fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka sebenarnya dia berada di jalan Allah. Misalnya qadarullah meninggal, fahuwa fi sabilillah, langsung masuk surga itu. Hatta yarji, sampai dia berpulang. Berpulang itu bisa diartikan pulang dari sekolah ke tempat atau berpulang ke rahmatullah. Pasti kali kita berpulang semuanya. Jadi kita niatkan dalam perjalanan hidup kita sampai mati, minal mahdi ilal lahdi itu, yaitu kita niatkan untuk mencari ilmu. Maka dengan itu kita matinya syahid tuh. Jadi kalau mati syahid, jangan kita berpikir perang gitu ya pada zaman Rasulullah. Kalau begitu kata Rasulullah, umat saya yang mati syahid dikit dong. Ya kan nggak semuanya sahabat meninggal gitu ya. Nah, jadi ternyata syahid itu tidak sesempit yang kita pikirkan gitu ya. Apalagi kemudian diartikan yang macam-macam terorisme gitu ya. Itu termasuk bid'ah itu. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kullu bid'atin dhalalah itu dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan seperti itu. Jadi jihad itu fisabilillah, bukan jihad di jalan-jalan yang lain. Jihad itu harus fisabilillah ya. Seperti halnya kita menuntut ilmu adalah jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Jadi amanah itu bagi kita semuanya. Bukan hanya teman-teman, saya juga ya. Nah, sebagai seorang muslim, karena kewajiban menuntut ilmu itu bukan karena kita sekolah, karena kita muslim, beriman kepada Allah. Nah, kemudian yang keenam adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Lah, kenapa kok disebutkan lagi tuh? Tadi kan sholat tuh, kemudian sekarang sholat lagi. Ternyata ini berkaitan dengan waktu pelaksanaan sholat. Karena Allah Maha tahu. Begitu azan, biasanya manusia itu kebanyakan langsung ke masjid atau enggak? Enggak. Bahkan dipepet-pepetin tidurnya tuh. Mau nanti saya pepet-pepetin deh tidurnya. Dan itu memang kalau kita enggak, sekali lagi kalau kita enggak biasa, maka kita ya sampai tua pun ya seperti itu. Kita gagal mengatur waktu. Malah kita yang diatur waktu. Jadi kita harus pintar mengatur waktu. Jangan sampai waktu yang mengatur kita ya. Nah, menjaga waktu pelaksanaan sholat itu sangat penting sekali. Nah, kemudian yang terakhir itu yang keenam tadi, yang terakhir yang ketujuh ya. Yang ketujuh apa yang ketujuh? Tadi itu menjaga amanah atau janji-janjinya ya. Ya, seperti hanya berkaitan dengan yang tadi itu. Jadi kalau kita pelajar, biasanya ada itu janji pelajar Muhammadiyah. Ada nggak itu? Nah, Ramadan hafal nggak? Itu banyak itu ya. Salah satunya ya berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh. Nggak tahu belajar dengan sungguh-sungguh apa enggak tuh. Jadi itulah yang kemudian menjadi ciri-ciri kita sebagai orang yang beriman. Jadi jangan kemudian kita mengaku beriman kalau di dalam diri kita belum ada ciri-ciri itu. Minimal itu ya. Yang disampaikan oleh Allah di dalam, Allah sendiri itu yang menyampaikan di dalam Al-Quran. Ada yang bisa nyebutin? Udah hafal kayaknya itu. Nah, yang pertama adalah khusyuk dalam sholat. Itu yang harus diingat ya. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Nah, ini yang susah ini. Saya kira ini yang paling susah dari teman-teman ya.
karena banyak sering mendengar gitu, kayaknya enak nih diucapin nih. Nah, dari yang tadinya apa dipelesetin lagi gitu. Karena itu harus dipaksa ya. Meskipun kita sering mendengar, maka kita abaikan itu. Dan itu termasuk alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena setan itu tidak hanya berbentuk jin, ada juga yang berbentuk manusia. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat. Kemudian yang keempat adalah menjaga kemaluan, dan kelima adalah menjaga amanah, dan keenam menjaga waktu sholat, dan kemudian yang terakhir adalah amanah pada janji-janji itu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.